I'm very, very thankful to all people who attended this function today, taking your all programs aside and given preference to attend this program, sir. I'm very, very thankful to you. I'm Srinivasa Rao Jalakam. Basically, I was a bank official, retired. I worked in Tamil Nadu about 20 years and took retirement and been to my place. But I like Tamil Nadu totally, a very, very cultural and traditional place where I like this place in such a way. I want to do some, what anything I like to do here only. That's why I taken a decision to produce a movie that to rural folk subject. Like that, we selected this movie, and with the help of my son, Mr. Venkat Rahul, who is also basically a film personality, and his technical teams totally supported him, and they have decided to go for a Tamil movie, rural based movie. Accordingly, I also supported to go ahead for this movie actually. I have seen already, we took so many, pains to complete the movie with the help of first foremost, I have to very much thankful to my co-producer, Mr. Ganapati Reddy Garu, Arunasri Entertainments. He is a very important and a familiar producer in Telugu industry. And so when I requested another close friend, he is my most related, Mr. Lakshman Garu. He is also related to, connected to the film industry. So through him, I got an opportunity to meet Ganapati Reddy Garu, and they all, first and foremost, they have given an opportunity to go ahead basing on the content they have liked, and we will develop this and produce a Tamil movie basically first. So accordingly, this has been started, and being all the technicians who are all very close to my son, they are all here only. So all put together, they have formed this particular project, and almost we have completed, and we have come to this level with all their cooperation. Mr. Sachin and Arvind Menon, who are all very much, developed the subject by way of giving their technical know-how. So accordingly, this was been created, this movie. And I am also very much thankful to Mr. Sujit Sarang, DOP, and Srijit Sarang, editor and colorist, and other technical people also. And foremost, I very much thankful to the director, Mr. Pepin George, who is just seems to be very, very young, but he is having so much of thoughts in his mind about the film making and all, selecting the subjects, contents, etc. And he has proved, I believe, through this movie. And many, many appreciations have come through your, the technical, what we call news journalists and all. They have given very much appreciation and all. Anyhow, I am very much thankful to all people, sir. We, though struggled, but we have achieved my goal to produce a rural-based movie to give the Tamil audience. This is the story. I don't want to go for commercial and fashioned cinema. That's why we have taken this subject, though it is very risky in developing and promoting and to take this to this level. Somehow, with all
grace of God, we come to this level, and we have presented to, as per my desire, to the Tamil audience. And one more thing, with regards to artist selections, artist performances, you know, hero, Mr. NP, he is the main, artist side, and still more main artist is for this movie, Rupa Kodala. She performed excellent performance as the lead role, and given such a performance to the audience, never we can forget. And I am very much thankful to Rupa also. And also mother character Geeta madam, she has given excellent performance for this particular movie, and I especially thankful to her like that, and other artists, Harita and Ramaswamy and Raju Swami sir, like that we all, of course, excuse me for giving you names and a little bit. So I am thankful to all artisans, technicians who have supported this project. At the same time, I must express my gratitude most heartily to the main press, media. They have taken us to this level. Without their support, we cannot even run the show. So they have taken to the people, they have taken to the audience, and they have taken this project to this level, and I expect still more. I request all news media people, so support this small movie. It is very, very small movie. Though it is small movie, it gives a very good message regarding the women aspect, as well as the the other ingredients in the movie. So I request all people, all audience, works of audience, see the movie again and again in the theaters only, and support such small movies, so that we can go ahead with your support, with your this one. We can move another and another projects in future also. With this, I am very much thankful again and again to the media people and press people also. I can expect your full support in this aspect. Thank you, sir. பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு அன்பும் வணக்கமும். ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எமகாதகி இஸ் அ வெரி பர்சனல் ப்ராஜெக்ட் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். இன்னொரு ஃபிலிம்னு இல்லாமல் திஸ் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு அஸ். அண்ட் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு மை டைரக்டர் பெப்பன் ஜார்ஜ் ஜெயசீலன் ஃபார் trusting me and giving me the freedom to enact Prema. It is definitely one very special character. And ஒரு சீனில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது I still remember around 200 plus people, including our cast and crew. Everybody just went in one total silence. படம் பார்த்தவங்க you would have seen. So again, my sincere thanks to my DP Sujit Sarang, editor Srijit Sarang, and my music director Jason, and my producer Srinivas Rao sir, EP Venkat Rahul, and my co-artists Subhash Ramaswamy, Geeta, NP, Narendra Prasad, Rupa, and there are Raju sir, of course. There are few more jewels, I could say, எங்களோட ஃபிலிமில். மெலடி, பூஜா, இசபெல்லா, பிரதீப், ஜெயசந்த், முருகனண்ணா, விஜயகுமார் ஃப்ரம் தஞ்சாவூர், ஜெயலக்ஷ்மி, லேட் ஜெயலக்ஷ்மி அம்மா, and Raghav, Porkodi. There are 36 main characters in our film, and for a debut director Pepin to
handle such a lot of a big load wasn't an easy thing, and you have done a great job, Pepin. Thank you. Yeah. And again, thank you so much உங்க எல்லாருக்கும் நிறைய பாராட்டுக்கள் வந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. அக்கா தேங்க்யூ அக்கா. ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன்க்கா. நீங்க என் பேரை சொல்லி கூப்பிட ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். யூடியூப் வீடியோ நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் உங்களோட, அதனால சொல்றேன். ரொம்ப அழகா நீங்க பண்றீங்க. நிறைய டேரக்டர்ஸோட ஃபேன்ஸா கூட இருக்காங்க உங்களுக்கு. கவிதா அக்கா, டிடி அக்கா, ஓகே அவங்களுக்கு ஒரு கையெழுத்து கொடுத்துருவோம். நன்றி. எல்லா நிகழ்ச்சியும் ரொம்ப சிறப்பாக போர் அடிக்காம கொண்டு போறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நன்றி உங்கள்ட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறக்கா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மேடையில் இருக்கிற நல்ல மனிதர்கள் அனைவருக்கும், மேடையில் இடம் இல்லாதால கீழே இருக்கிற நல்ல மனிதர்கள் அனைவருக்குமே நன்றி. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே வந்ததுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நான் வெங்கட் சார்ட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஏன்னா படம் ஆரம்பிச்சதெல்லாம் ஓகே, பட் அந்த டைம்ல எனக்கு ரூம்ல தங்க கூட பணம் இல்லை என்கிட்ட. அந்த கொரோனா டைம்லாம் முடிஞ்சு ஆரம்பிச்சோம் அந்த இதில். அப்போ அந்த ஆஃபீஸ்லாம் தங்கிக்கோன்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி இடம் கொடுத்தாரு அவர் தான். ஸோ அது இல்லைன்னா என்னால் இங்கே தொடர்ந்து மற்ற ஆடிஷன்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ படம் முடிஞ்சதுக்கு கூட எனக்கு அந்த இதில் ஆஃபீஸ் தங்கிக்கோன்னு சொல்லி இடம் கொடுத்தாரு. ஸோ பர்சனலாக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வெங்கட் சார், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்டு பெப்பின், ரொம்ப வருஷம் நண்பர்கள், நிறைய படம் நாங்கள் பேசியிருக்கோம் வச்சுருக்கோம். பட் இந்த படத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவர் டவுட்டில் இருந்தார். பட் நாங்கள் எப்படி இருந்தாலும் படம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோங்கிறது ரொம்ப உறுதியாக இருந்தோம். ஆனால் ரெஜின் ரோஸ்னு ஒரு கேஸ்டிங் டைரக்டர் எல்லாத்தையும் பற்றி யாராருக்கு என்னென்ன ரோல் கொடுக்கலாங்கும் போது அவர் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணார். அண்ட் பெப்பின் ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் ரிஹர்சல்லாம் ப்ராப்பராக போயிட்டு அதை பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பெப்பின் எனக்கு கொடுத்த இடம் ரொம்ப பெருசு. ஏன்னா இன்னைக்கு வரையும் நாங்கள் நிறைய ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அவர் அடுத்த படம் ஒரு முக்கியமான படம் ஒன்று ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காப்புல, அதை கூட நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம். எல்லா இடத்துலையும் அவர் எனக்கு கொடுக்குற ஸ்பேஸ் ரொம்ப முக்கியமான இடமா இருக்குது. ஸோ இத்தனை வருஷமாக நாங்கள் சினிமா விட்டு போகாமல் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் பெப்பின், ராஜேந்திரன் ஐயா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும். ஸோ இது நான் சும்மா சினிமாவில் இல்லாமல் ரொம்ப பர்சனலாக ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு மேடை, அதனால என்ன பேசணும்னு தெரில, ப்ரிப்பேர்டாக வரலனா. அண்டு சுஜித் ப்ரோ, ஸ்ரீஜித் ப்ரோ. சுஜித் ப்ரோ எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அண்ணன் மாதிரி. நான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா எனக்கு சினிமாக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நான் செலிப்ரேட்டே தான் பார்த்தேன். சுஜித் அண்ணா பார்த்தோன்னே அவர் டியர் காம்ரேட் பண்ணியிருக்காரு, பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு, நம்மகிட்டலாம் பேசக்கூட மாட்டார் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் எங்களை மாதிரி பசங்களுக்கு கேமரா பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. அவர் எங்கள்கிட்ட குழந்தை மாதிரி கூப்பிட்டு ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம், அண்ணன் தம்பிங்க மாதிரி ஆகிட்டோம். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு. ஸ்பாட்டில் எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரி விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணணும், சுச்சுவேஷன்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், மழை பற்றி நிறைய பேசியிருக்காரு. சுஜிதனா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் ஆமாம், ஸ்ரீஜித் சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார். நிறைய தடவை ஆஃபீஸ் வந்திருக்கேன், நீங்களும் நிறைய விஷயம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க. ஏதாச்சும் முட்டாள்தனமாக எடிட்டிங் போயிட்டு இருக்கும்போது கேள்வி கேட்டிருக்கேன், குழந்தை மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாரு எனக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட், நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன மாதிரி கதைகளை தமிழ் சினிமாக்களை கொண்டு வரணும், நம்ம என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண இருக்கோங்கிறத சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ப்ரோ. ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்மளாம் சேர்ந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும். தமிழ் சினிமாவில் நிறைய நல்ல படங்கள் கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் நீங்கள் சேர்ந்து இருங்க எனக்காக. சந்தோஷமாக நீங்கள் எங்களை மாதிரி அவங்களெலாம் கூட்டு போகணும் கைப்பிடிச்சி, அது கேட்டுக்கிறேன். அண்டு மற்ற எல்லாத்துக்குமே ராஜேந்திரன் சார், ரூபா, ராஜு சார், கீதா, ஹரிதா அண்டு மிடில் இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் என் கூட நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிருக்காங்க. எல்லா பேரையும் சொல்கிறதுக்கு நேரம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், மன்னிக்கணும். எனக்கு ஒரே சின்ன ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, படத்தை கஷ்டப்பட்டு எடுத்து முடிக்கிறது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் எடுத்து அதை ரிலீஸ் பண்றது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு தேட்டரு, அது அப்புறம் மக்களை கொண்டு வரதுன்னு இவ்வளோ நிறைய ஸ்டேஜை கடந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது இது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகணும், இன்னும் கொஞ்சம் சரியாகணும். அதுக்கு எனக்கு எப்படின்னு தெரியல, நான் புதுசு. பெரியவங்க நீங்கள் தான் பார்த்து பண்ணணும், இதை பார்க்குற பெரியவங்க நீங்கள் தான் பார்த்து பண்ணணும். அண்டு இந்த படம் ரொம்ப அழகா எங்களால் என்ன முடியுமோ அதை எல்லா வகையிலையும் முயற்சி பண்ணி தேட்டருக்கு கொண்டு வந்தோம். அண்ட் இதை ரொம்ப ஜென்யூனாக ரொம்ப அழகாக மக்கள் இன்னைக்கு பேசிகிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் பேச போகிறாங்க, தேட்டருக்கு நிறைய பேர் வர போகிறாங்கன்னா அதை கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் காரணம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம், ரொம்ப நன்றி. அண்ட் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட், அவ்வளோதான். இப்போ எங்கள் படத்தில் டெக்னிக்கலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சொல்கிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் சச்சின் சார், அரவிந்த் ப்ரோ, வாட் அ ஜாப் ப்ரோ. ரொம்ப ஃபேன் உங்களோட எல்லா விஷயங்களுக்கும், ஒர்க்குக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேன் தான். இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக ரொம்ப பெரிய இடத்துல இருக்கிறவங்க, சுஜித் ப்ரோ, ஸ்ரீஜித் ப்ரோ, இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக இருக்கிற சச்சின் ப்ரோ, இவங்கெல்லாம் எங்களுக்கு இறங்கி இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கல்ல,
அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸும் இறங்கி வரணும்னு நான் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஏன்னா எல்லா கிரெடிட்டும் டேரக்டர்ஸ் தான் போகணும். டேரக்டர் தான் எல்லாமே, அஃப்கோர்ஸ் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் தான் எல்லாமே. இப்போ டேரக்டர்ஸ்க்கான அங்கீகாரம் நிறைய கிடைக்குது நான் நம்புறேன். சோஷியல் மீடியா அண்ட் யூடியூப் அது இது நிறைய ஆனதுக்கு பிறகு அவங்க இறங்கி வந்து கொஞ்சம் நடுத்தரத்தில் இருக்கிற நடுத்தர நடிகராக இருக்கிறவங்க, வளர்ந்து வர நடிகர்கள், சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் மாதிரி சில படங்களை அவங்க வந்து பண்ணும்போது அது நிறைய இடத்துக்கு போய் சேரும், நிறைய மார்க்கெட் டெவலப் ஆகும்னு தோணுது. ஏன்னா இங்கே கண்டென்ட்டாக ஒரு பக்கம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே வியாபாரமாக அதே சரிசமமாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ நம்ம கண்டென்ட் நல்ல படம் பண்ண வந்துருக்கோம், சினிமாவில் மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வந்துருவோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வியாபாரங்கிற விஷயம் வந்து அடிக்குது. ஸோ நீங்கள் நினச்சா அதை மாற்ற முடியும்னு நினைக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கல்னு தெரியாது, எனக்கு தோணுச்சு நான் சொல்கிறேன். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ், கோ டேரக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் ஸ்பாட்டில் எங்களை பார்த்துக்கிட்டது, நீங்கள் பண்ண உழைப்பு மிகப்பெரிய விஷயம். நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வந்த எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாத்துக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். வணக்கம். உங்களுக்கெல்லாம் கோடி கோடி நன்றிகள். இந்த 3 நாளாக நீங்கள் எழுதுகிற பாசிட்டிவான கமெண்ட்ஸ் வந்து எங்களை வந்து பப்ளிக்கை வந்து தேட்டருக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதனால் உங்களுக்கு திரும்ப நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இதில் அப்புறம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம், நான் வந்து தென்பாண்டி சிங்கத்திலிருந்து, தென்பாண்டி சிங்கம் ஒரு கலைஞரோட நாவலை அடிப்படையை வச்ச சீரியல் வந்து நானும் நாசர் அண்ணன் தம்பின்னு நடித்தோம். நான் கருத்தாதப்பன், முடி வச்சு மீசை வச்சு. அது பிறகு பாரதியில் நடிச்சிருக்கேன், பாரதியில் வாவியசு ஐயராக நடிச்சிருக்கேன், மகிழ்ச்சியில் நடிச்சிருக்கேன், அப்புறம் கனா காணும் காலங்களில் பிரின்ஸ்பாலாக நடிச்சிருக்கேன். அதனால் நான் வந்து சினிமாவுக்கு புதுசு கிடையாதுங்க, உங்களுக்கு சொல்லி வைக்கிறேன். அடுத்து வந்து இந்த படம் ஷூட் பண்ணும்போது என்னோட எமோஷனை, அந்த கேரக்டரோட எமோஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான மியூசிக்கை ப்ளே பண்ணிவிட்டு அந்த மியூசிக்கோட அந்த ஃபீலை வந்து கொண்டு வர வச்சார் சுஜித் சார். ரொம்ப அற்புதமான வசனம். நான் இந்த படங்களில் பண்ணியிருந்தாலும் அதில் வந்து என்னென்னா அந்த சீனுக்கான ஃபீலை வந்து எப்படி மியூசிக்கை போட்டு எங்களை கேட்க அதோடு வந்து வசனம் பேச வைப்பார். இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. அதனால் சுஜித் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து பிபின் சார், அதாவது நாங்களும் வந்து பல டைரக்டரோட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஒர்க்கை எப்படி வாங்கணுங்கிறது வந்து நாட் இம்போசிங் எனிதிங், பட் ஆனால் அதை வந்து புரிய வச்சு அது வழியே வந்து கேரக்டரை வந்து ரிவீல் பண்ண வச்ச மெத்தட் இருப்பாருங்க. நாங்களும் மெத்தட் ஆக்டிங் சொல்லி கொடுப்போம், அது எல்லாம் சொல்லி பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். பட் தி வே ஹிஸ் அப்ரோச், எனக்கு என்ன, ஒரு டைரக்டரோட ஒவ்வொரு டைரக்டருக்கும் ஒரு டைமென்ஷன் இருக்குது, ஒவ்வொரு வே ஆஃப் கெட்டிங் தி கேரக்டர்ஸுங்கிறது இருக்குது. அது மட்டும் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. ஸோ அதனால தான் எங்களால் வந்து அந்த ஒரு 100% வந்து அந்த கேரக்டருக்குள்ளே எங்களால் போய் வாழ முடிஞ்சது. அதே மாதிரி என்னுடைய சக நடிகர்கள், சக டெக்னீஷியன்ஸர், படத்தை பார்த்தவரை நான் அசந்துட்டேன். என்னம்மா நம்ம நடிச்சிருக்கோம், முழு படத்தை போகும் எத்தனை பேர் ஹவு மச் எஃபர்ட் தேவ் புட். நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் என்ன, அந்த பொண்ணு வந்து டெட் பாடி தான் சொல்லியிருந்தா, அது வந்து ஷீ ரிவீல் ஒவ்வொரு ஷார்ட்லையும் வந்து சம்திங் இஸ் ஜஸ்ட் ஷீ இஸ் கம்யூனிகேட்டிங். இட்ஸ் ஒரு சைலண்ட் மேஜிக், இது சைலண்ட் மேஜிக். அதே மாதிரி தான் எல்லாரும் என்னுடைய அமரனில் என்னோட நடித்தா அவங்க தான் வந்து எனக்கு அமரனுக்கான ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. அதில் வந்து கேரக்டர் கிடைக்கிறதுக்காக கீதாம்மா அவங்க ரொம்ப பெரிய பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க. அதே மாதிரி அவங்க அதுவே அது ஷார்ட்டுக்கு இடையில வந்து we will talk about the acting method. அதே மாதிரி தியேட்டரை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்போம். அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு கிரியேட்டிவான பாசிட்டிவான விஷயங்கள் போயிட்டே இருந்தது. அவங்க ஹரிதாவும் நாங்கள்லாம் ஒன்றா உட்காந்துட்டு இருப்போம். அவர் வந்து இளைஞரோட சுற்றிட்டு இருப்பார். நம்ம சுபாஷ் இருக்கார அந்த படம் வேற, நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் வயசானவங்கலாம் வேறு மாதிரி உட்காந்துருப்போம். ஸோ இட் வாஸ் எ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனால் பட தயாரிப்பாளர் இவர் இருக்கார, ராகுல் இருக்கார, மார்னிங் நாங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். வந்து எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து யூஸ் டு டூ எக்ஸசைஸ், ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸை வந்து ஓப்பனாக பண்ணிகிட்டு இருப்போம். பண்ணி எங்கள் பாடியை வந்து அந்த கேரக்டருக்காக வந்து கொண்டு வரணுங்கிறத வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அவரும் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். அதனால் பல வகையான பரிமாணங்கள் இந்த படத்துக்குள்ளே இருக்குது. அதெல்லாம் சேர்ந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப அந்த 3 நாளாக வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வரீங்க பாருங்கள்.
நான் தமிழ் படம் இவ்வளோதான்னு நினைக்கும் போது நீங்கள் வந்து அதை வந்து இப்படி தூக்கி வச்சுருக்கீங்க. நீங்கள் அந்த படத்தை வந்து இப்படி தூக்கி வச்சுருக்கீங்க. இன்னும் வந்து உங்கள் ரைட்டிங்ஸில் வந்து அதான் நல்ல லெவலுக்கு கொண்டு வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மலையாள படத்தை பார்க்கும்போது இது மாதிரி படம் நம்மகிட்ட இல்லையே, இது மாதிரி படம் இல்லையேன்னு சொல்லி நாங்கள் ஏக்கம் எனக்குள்ளே இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கே ராஜாராயணோட கடையங்கிற நாவலில் வந்து அதை வந்து அம்சன் குமார் வந்து பண்ணியிருப்பார், ஒருத்தின்னு சொல்லி. ஆள் வந்து ஹீரோவுக்கு அப்பா நான் பண்ணியிருப்பேன். அது மாதிரி படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது இது மாதிரி நல்ல படங்கள் வரலையாங்கிற ஒரு ஏக்கம் இருந்தது. அந்த ஏக்கத்தை தவிர்த்த இந்த படக்குழுவினருக்கும் அதை உயர்த்தி பிடித்த உங்களுக்கும் நான் கோடி நன்றி சொல்லி நான் விடைபெறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் சொல்லிக்கிறேன். யமகாதகி வந்து ரொம்ப முக்கியமான படம். ஏன்னா நான் பல படங்கள் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 3-4-5-6 படங்கள் நடித்திருந்த பொழுதே எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிது. ஸோ அதுக்கு நான் ரெஜின் ரோஸ்க்கும் பெப்பினுக்கும் பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா அந்த கதையை அவர் சொல்லிவிட்டு எனக்கு என்னுடைய போர்ஷனை சொல்லிவிட்டு நாங்கள் ஒரு ரீடிங்லாம் பண்ணினோம், சின்னதாக ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்ணோம். ஸோ அப்போ அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது ரொம்ப டயலாக் வரக்கூடிய ஒரு போர்ஷன், ஒரு சீன் அந்த மாதிரி முக்கியமாக கிளைமேக்ஸில் இருந்தாலும் ஒரு சின்னதோ அப்படின்னு தோணும். ஆனால் அது 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 வந்து ஒரு சாவு வீடு. ஸோ அதில் த்ரூ அவுட் இருக்கணும், த்ரூ அவுட் அந்த எமோஷனை கேரி பண்ணணும், அதெல்லாம் இருந்துச்சு. பட் என் மேலே நம்பிக்கையாக எனக்கு அதை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது வந்து என்னென்னா நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா, இன்னைக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம்லாம் தோணுது. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் வேறு பல திரைப்படங்கள் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அது நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். அஃப்கோர்ஸ் அது டைரக்டரோடு சேர்ந்து அதை ஒரு ரிஹர்சல் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக அதை பண்ணும்பொழுது நானும் அதில் சில இன்புட்ஸ் எடுத்திருக்கேன், டைரக்டர் கொடுத்த இன்புட்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சது. அதுக்கு நான் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பெப்பின். அண்ட் தேங்க்யூ. அண்ட் நிறைய பேர் பாராட்டினாங்க, நிறைய பேருக்கு அது ரொம்ப ஒர்க் ஆச்சு எமோஷ்னலாக அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு அந்த வரிகளுக்கு ராஜேந்திரன் ஐயாவுக்கு நான் ரொம்ப பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் இந்த படத்துக்கு வந்து தஞ்சாவூரில் ஒரு 40 நாள் இருந்தோம். ராஜு சார் எக்ஸசைஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தார். வேறு வழியே இல்லை, எங்களுடைய ஹோமாக இருந்துச்சு தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் அந்த ஊரில். அது எங்களுடைய வீடாக ஆயிடுச்சு. நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா தான் தங்கியிருந்தோம். எல்லோரும் பக்கத்தில் ஒரே இடத்துல இடம் எடுத்து அங்கே ஒரு 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 பெரிய ஹாஸ்டல் அது. ஸோ அங்கே தங்கியிருந்தோம். அது வந்து ரொம்ப ஒரு இனிமையான அனுபவம். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து தேட்டரில் நடிக்கக்கூடிய ஆக்டர்ஸ் எல்லாரும் அறிமுகமாக இருந்தாலும் அங்கே போய் தான் ஒரு முறை சந்தித்தவங்களும் 35-40 நாள் நாங்கள் ஒன்றா இருந்தோம். ஸோ அவ்வளோ ஒரு நட்பு, அவ்வளோ பேரோடையும் நாங்கள் அவ்வளோ கதைகள் பேசியிருக்கோம். சில சமயம் சின்ன சின்ன குரூப்ஸாக இருந்திருக்கோம், சில சமயம் எல்லாரும் ஒன்றாவும் இருந்திருக்கோம், ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஒரு 1 hour லொக்கேஷன் போகிறதுக்கு. இந்த மாதிரி பல இனிமையான அனுபவங்கள். கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு, வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிற இந்த ஒரு மாத காலத்தில் அதை எல்லாமே எங்கள் நினைவுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கு. சில நல்ல நட்புகள் கிடைச்சிது, புதிய நட்புகள் அங்கே கிடைச்சிது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இனிமையான அனுபவம். நாங்கள் பேசிய கதைகள் இதில் என்னென்னா, அங்கே இருக்கிற ஊர் மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அங்கே இருக்கிற வீடுகள், அங்கெல்லாம் போய் அவங்க வீட்டில் இருப்போம். அங்கே ஆடு மாடு கோழி எல்லாம் அவங்க வீட்டில் சாப்பிடுவோம். ஒரு வேளை இப்படி இருந்துகிட்டே இருப்போம். கொஞ்ச நேரத்தில் ஷார்ட்டுக்கு கூப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 வீடு தள்ளி போச்சுன்னா 7 வீடு அது. ஸோ 35 நாளும் நாங்கள் 7 வீட்டில் அங்கே போனால் அந்த மூடு மாறிடணும் எங்களுக்கு. ஸோ எல்லாரும் வேறு ஃபேஸோ டக்குன்னு ஒரு 5 வீடு தள்ளிச்சா அந்த மூடுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த இதில் போயிட்டு அப்படி தான் உட்காந்துருப்போம். ஸோ அங்கே என்ன, நாங்கள் டயலாக் இல்லைனாலும் ஷார்ட்டில் எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரேமில் இருப்போம். பட் அந்த டெத்து அப்படின்ற ஒரு இதை உணர்ந்து நாங்கள் இருக்கணும். ஆனால் அதுதான் அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு ஆக்டர் த்ரூ அவுட்டு சும்மா ஒரு சீனில் இருந்து 4 சீனில் அவங்க இல்லாமல் அப்படிலாம் கிடையாது. 35-40 நாளில் முக்கால்வாசி நாட்கள் அவங்க அந்த கட்டில் அவங்க டெட் பாடியாக இருந்திருக்காங்க ரூபா. ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுதும் எங்களுக்கு வந்து அது சீரியஸாக இருந்துச்சு. அவங்க அப்படி நடிக்கிறாங்கங்கும் பொழுது கூட இருக்கிற நாங்கள் எல்லாரும் அதுக்கான உழைப்பும் அதுக்கான ஒரு இதை அந்த மூடு எமோஷனை கொண்டு வர வேண்டி இருந்துச்சு. ஸோ ப்ளஸ் அண்ட் எல்லா கோஆக்டர்ஸ்க்கும் ஃபஸ்ட் நான் பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரோல் அந்த டேயில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ரொம்ப முக்கியமான ரோல். ஸோ என்னையும் நம்பி அவங்க எல்லாரும் வந்து எனக்கு அவ்வளோ சச் ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர்ஸ், ஒருத்தர் பேராக சொல்லலை, பட் எல்லாருமே ரொம்ப கிரேட் ஆக்டர்ஸ். நிறைய பேர் இதில் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் ரொம்ப அது ஒரு இனிமையான அனுபவமும் எனக்கு நிறைய பாடங்கள் கற்றுக்கிற மாதிரி இருந்தது. ராஜு சார், ஹரிதா, மெலடி, முருகன்,
இசபெல்லா வந்து ஃப்ரெண்டாக வருவாங்க ரூபாக்கு. ஸோ ரொம்ப நிறையா வந்து டைம்லி ஜோக்ஸ்லாம் ரொம்ப வேற லெவலில் அடிப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அவ்வளோ சிரிச்சு ஐ திங்க் அந்த ஒரு ஷூட்டிங்கில் வந்து ஏதோ ஒரு நாங்கள்லாம் ரூம்மேட்ஸாக இருந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு காலேஜ் டேஸ் எல்லாம் நினைவுபடுத்துச்சு. அவ்வளோ சிரிச்சு இது பண்ணியிருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ் காலையில் ஷூட்டிங்க்கு வந்துட்டோம்னா அது வேற மாதிரியான இடம். ஸோ மற்றபடி அந்த மாதிரியான ஒரு இனிமையான அனுபவத்தை கொடுத்த இந்த திரைப்படம். அண்ட் பெப்பின் நான் மறுபடியும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபுல் லென்த்தில் எனக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ரோலாக நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து எப்படின்னா, நான் ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு படத்தில் போய் நடிச்சேன்ற ஃபீலிங்கே கிடையாது. இது என்னுடைய படம். நானே இருந்து சொந்தமாக ஒரு படத்தில் அந்த அளவுக்கு ஒரு மைண்ட் லெவலில் இந்த படத்துக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மனசளவில் இருக்குது. எனக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த படத்தில் நடிச்ச எல்லாருக்குமே. நாங்கள் எல்லாரும் அவ்வளோ ஆவலாக இந்த படத்தை வரும்னு சொல்லிட்டு ராகுலையும் பெப்பினையும் அவ்வளோ பிடுங்கியிருக்கோம். எப்போ ரிலீஸ், எப்போ பண்ண போகிறீங்க, என்ன பண்ண போகிறீங்கன்ட்டு ஒரு பாயிண்டில் அதுக்கப்புறம் மறந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ மறுபடியும் அவங்க பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தாங்க. அதோ இப்போ பண்ண போகிறோம் ரிலீஸ் அப்படியே சொன்ன உடனே விடலை. அதுக்கப்புறம் விட்டு அவங்கள தொணன்னு நச்சரிச்சிட்டு இருந்தோம். பிகாஸ் இதனால் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இங்கே நடிச்சிருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த வாய்ப்பு. அண்ட் அதை ராஜு சார் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி சரியான முறையில் கொண்டு போய் சேர்த்த பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி. ஏன்னா நீங்கள் வந்து அதை படத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சில விஷயங்களை நீங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்ட விதம் வந்து அது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த படத்துக்கு அது ரொம்ப தேவை. ஏன்னா பெப்பினோட டெபியூ படம் அப்படின்னே சொல்லும்படி இல்லை. ஏன்னா அவர் கதை சொன்ன விதமும் அங்கே ஷூட்டிங் நடந்துக்கும் பொழுது நமக்கு 10 நாள்லேயே தெரிஞ்சிடும் அது வந்து அந்த டீம் எவ்வளோ ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்ட்டு. அண்ட் சுஜித் சரண் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்களை எல்லாரையும் ரொம்ப எங்களோட எமோஷன்ஸ் அழகாக கன்வே ஆகிற மாதிரி எங்களை எல்லாரையும் படம் பிடிச்சதுக்கு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப நிறைய உழைப்பை கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மியூசிக் ஹூவர் இஸ் ஒர்க்ட் ஆன் சவுண்ட் அண்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ இன்க்ளூடிங் ஜெசின், ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல். பிகாஸ் அது ரொம்ப ஒரு சோல்ஃபுல் மியூசிக்காக அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பாராட்டுறாங்க, பல இடங்கள்லேருந்து பாராட்டுறாங்க. அண்ட் ராகுல், தேங்க்யூ, ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். மேக் மோர் ஃபில்ம்ஸ் லைக் திஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஸோ ஐ திங்க் எல்லாமே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றையும் சொல்லிக்கிறேன் என்னென்னா, அஃப்கோர்ஸ் என்ன ரொம்ப செல்லமாக பத்திரிக்கையில் எல்லாரும் கோடம்பாக்கம், கோலிவுட்டின் லேட்டஸ்ட் அம்மா எல்லாமே ரைட். நான் லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்டிங். ஸோ என்ன கோலிவுட் அம்மான்னு கொண்டாடுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஐம் ஹாப்பி. ஆனால் கூடிய சீக்கிரம் அது கொஞ்சம் மறந்து கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக நிற்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஹோப்ஃபுல்லி அதுவும் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி. தேங்க்யூ. அஃப்கோர்ஸ் என்பி வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி அவரோட சின்ன ஒர்க் பார்த்துருக்கேன். பட் என்பி அவ்வளோ பாப்புலர்னு நான் வந்து தெரிஞ்சுக்காமல் விட்டுட்டேன். அப்போ எனக்கு தெரியாது. என் வீட்டிலலாம் சொல்லும்போது என்பி நடிக்கிறாரா அப்படின்னாங்க. அப்புறம் இங்கே வந்தப்புறம் தான் எல்லாரும் பயங்கர ஃபேன் என்பி கூட. ஸோ வந்து வெரி 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 ஸ்வீட் பர்சன். ஸோ அவரோட அறிமுகம் எனக்கு கிடைச்சதுல ஐம் வெரி ஹாப்பி. அவரும் என்னோட கோ ஆக்டர்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் மென்ஷன் பண்ணல. அண்ட் இன்னொன்று, நானும் கவிதாவோட ஃபேன். ஸோ அவங்களோட காம்பியரிங் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன். வணக்கம். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் நர்வஸாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் எனக்கு இந்த மாதிரி மூவி தேங்க்ஸ் மீட்லாம். இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் யூடியூப்பில் பார்த்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன். பட் இங்கே இருக்கிறப்ப ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குது. யமகாதகி ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட். ஃபஸ்ட்டு நான் படம் நடித்தது யமகாதகி ரிலீஸ் ஆக முன்னாடி பாபா பிளாக் ஷிப்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. யமகாதகியில் அன்பு கேரக்டரில் அறிமுகமானது இன்னுமே எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட். ஸோ அன்பு கொடுத்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தருக்கு நன்றி சொன்னால் டைம் ஆகிடும். அதனால் யமகாதகி டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ என்னோடய கெரியர் எப்படி பில்ட் ஆனாலும் யமகாதகி வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட்டான ஒரு ஃபில்ம். அண்ட் இந்த யமகாதகி அண்ட் இந்த டைரக்டர் கண்ணில் நான் படுறதுக்கு காரணமாக இருந்தால் என்னோடய டீம் பிளாக் ஷிப். ஸோ அவங்களுக்கு எல்லா நாளும் என் நேரமும் நான் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப கிராட்டிடியூடோடு இருப்பேன் என்றைக்குமே. ஸோ தேங்க்ஸ் டு மை டீம் பிளாக் ஷிப் அண்ட் மை ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்துட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தேன். வழக்கமாக இன்ஜினியரிங் டு சினிமா தான் நானும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப எந்த கேள்வியும் கேட்காம சரி ஓகே ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு அனுமதித்த என்னோடய ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ அடுத்தடுத்து நல்ல படங்கள் நடித்து எல்லார்கிட்டையும் நல்ல பேர் வாங்குவேன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். கேரக்டர் மாதிரியா நேம் ஆல்சோ இட்ஸ் லைக். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. எதுக்குன்னா யமகாதகியோட சக்ஸஸ் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு.
ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் ஒரு ரொம்ப நல்லா படத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கு டீம். பட் ஆனால் ஒரு தேர்ட் பர்சன் பார்க்கணும்னா எப்படி இருக்கும், அவங்களோட ரிவ்யூ எப்படி இருக்கும்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கு. பட் ஃபர்ஸ்ட் when we had the media show, you started showering us with a lot of positive reviews. அண்ட் சில மீடியா சேனல்ஸ் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்டர்வியூ எடுக்கணும், எதுக்குன்னா உங்கள் ஃபிலிம் ப்ரமோட் ஆகணும்னு. Like they voluntarily came to us and did a lot of interviews film promote பண்ணதுக்கு. ஸோ யமகாதிகியோட சக்ஸஸ் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ரிவ்யூஸ் பார்த்துட்டு எல்லாரும் தியேட்டர்ஸ் போயிட்டு. அண்ட் now the theater response is I was really amazed. By the interval scene-காக எல்லாரும் விசில்ஸ் பண்ணிட்டாங்களே. ஒரு சின்ன ஃபிலிமுக்கு இப்படி ரெஸ்பான்ஸ் ஹவுஸ்ஃபுல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் நான் I haven't thought of it at all. So ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஃபிலிம் இது. ஒரு தமிழ்ல ஒரு புதுசா ஃபிலிமுக்கு இப்படி என்னென்ன ஒரு மெயின் எலிமெண்டா பண்ணி ஒரு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம்க்கு என்ன காஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களே, அது எனக்கு ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் மாதிரி. ஸோ என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை ப்ரொடியூசர் வெங்கட் ராகுல் சார் அண்ட் அவங்க டைரக்டர் பெப்பின் சார். So because when Pepin sir narrated me the story, எனக்கு புரியல சில விஷயத்துல எனக்கு தமிழ் புதுசா அப்போ. So Rahul sir called me and explained me the story. இப்படி நடக்கும் இங்க இது. And if he would have not told me, explained me those things at that point of time, it would have been a costly miss for me. ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அப்போ கால் பண்ணதுக்கு. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஆக்சுவலி கால் அவங்க ப்ரொடியூசர் நான் கால் பண்ணுவேன். மேல் வெர்ஷன் ஆஃப் யமகாதகின்னு நான் ஐ யூஸ்வலி கால் ஹிம் யமகாதகன் மாதிரி. ஸோ ரொம்ப எஃபர்ட்ஸ் வச்சு இதில் he took this project forward and he made it to the theaters today. And அவங்களோட ப்ரொடியூசர் ஸ்ரீனிவாஸ் ஜலக்கம் ராவ் காரு, அவங்க அப்பா, ரொம்ப நன்றி. அவங்க எல்லாரும் ஹோப்ஸ் எஃபர்ட்ஸுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாங்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட். அண்ட் அவங்க டைரக்டர் பெப்பின் சார், இது ஃபிலிமில் என்ன நாட் ஓன்லி மீ, தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ். நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. ஈச் கேரக்டர் ஹாஸ் அ ஸ்டோரி டு பி டோல்ட் டு த ஆடியன்ஸ். ஸோ அப்படி லைக் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டோரி he has written. So thank you for like making me your Leela sir. It means a lot. And அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பார்க்குறது கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும். பட் ஆனால் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வைலண்ட்டாக இருக்கும் அவங்க. ஸோ பட் அண்ட் our DOP Sujit Sarang sir, as sir told, from the beginning, though he used to do பெரிய films பண்ணுவேன் அவங்க. பட் ஆனால் துருவங்கள் 16 கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இப்போ யமகாதிக்கு வரைக்கும் ஸ்மால் ஃபிலிம்ஸ். அப்போ he usually pick on films which he resonates emotionally. So please sir, அந்த மாதிரியே பண்ணுங்க. Industry needs more of these kind of films. And almost every of his choices has worked out really well in the Tamil cinema. And நிறைய இப்படி வரணும். அண்ட் இது எல்லா ட்ரையோ, பெப்பின் சார், வெங்கட் ராகுல் சார், சுஜித் சார், எல்லா ஒரு ட்ரையோ. they worked really hard and efforts vechi idu ella they took this project forward. And avanga and our co-producer Ganapathi Reddy garu and avanga writer Rajendran garu for writing such beautiful lines for me in the film. And our editor Srijit Sarang sir, romba nariya reviews lo they have written that the film is really crisp and romba nalla irukku, short ana romba fast ah irukku. So appadi nalla pannitangala periya editor avanga Srijit Sarang sir ku romba nandri. And Jasin sir avanga music director, adu avangalukku pudusa idudha first film. And again Rahul sir he brought it from album song, he heard an album song and avanga he brought him on board for this film. So
அண்ட் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆயிட்டேன் உயிர் கூட்டலேனா. அண்ட் இந்த ஃபிலிம் ஆக்சுவலி நிறைய சீன்ஸ்ல சவுண்ட் டிசைனிங் அண்ட் மியூசிக் இதுக்கு இந்த ஃபிலிம்க்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள். அவங்க சவுண்ட் டிசைனிங் டிபார்ட்மெண்ட் சச்சின் சுதாகரன் சார் அண்ட் அரவிந்த் மேனன் சார் and Jason sir. This trio has made such wonders, and whenever there was an important scene, people started whistling for those scenes. And the chinna kolandana amma bayamaitena, like they used to go into the lap of their mothers. So appadina romba nalla music and sound designing பண்ணிட்டாங்களே அவங்களோட ஃபிலிமுக்கு. So thank you for that sir. And அவங்க முக்கியமான ஸ்டண்ட் மாஸ்டர், like so many have been asking me like how did you like woke up like that in the trailer shot அப்படினு நிறைய கேக்குறாங்க. ஸோ அவங்க ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் முரளி சார் அப்போ ரொம்ப கேர் எடுத்துட்டு அது எல்லாம் பண்ணிட்டாங்களே. ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் அவங்க காஸ்ட் என்பி நிறைய கேர்ள்ஸ் ஃபேன்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு தெரியும். பட் ஆனால் நான் ஒரு சமயத்தில் ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப சமயத்தில் சொல்லிட்டேன் எல்லாருக்கிட்ட, சார் போஸ்டர்ஸ் நிறைய நான் தான் இருக்கு, என்பி இது பண்ணணும், இது எப்படின்னு. பட் ஆனால் அவங்களுக்கு லைக் ஹீ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு ப்ரொஜெக்ட் ஹிம் அஸ் அன் ஆக்டர் ஃபர்ஸ்டா. ஹீ டிட் லைக் ரொம்ப எஃபர்ட்ஸ் பண்ணிட்டாங்களே இது ஃபிலிமுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் என்பி ஃபார் எவ்ரி திங் தட் யூ ஹவ் டன் ஃபார் த ஃபிலிம். ஸோ அந்த மாதிரி ஈகோ எதுவுமே இல்லாமல் பண்ணிட்டேன் இது ஃபிலிமுக்கு. ஸோ ரொம்ப நன்றி அதுக்கு. ஐ மீன் லைக் ஜென்ரலி ஐ டோல்ட். அண்ட் கீதாமா ஒரு நான் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூல, அமரனுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆண் குழந்தைக்கு பெண் குழந்தைக்கு ரிலேஷன் எவ்வளோ ஸ்பெஷலாக இருக்கும், யமகாதிக்கு அப்புறம் ஒரு பெண் குழந்தைக்கு அம்மாக்கு ரிலேஷன் அவ்வளோ ஸ்பெஷலாக இருக்கும் எல்லா எவ்ரிபடி வில் கெட் டு நோன்னு. ஸோ ஐ திங்க் அது இட் ஒர்க்ட் அவுட் இன் த தியேட்டர்ஸ். அண்ட் எல்லா எவ்ரிபடி ஸ்டார்டட் க்ரைங் இன் த தியேட்டர்ஸ். அவங்கள சீலிங் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் தேங்க்யூ மை, இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் யூ. அண்ட் ஹரிதா, சுபாஷ் அண்ட் எல்லாம் அவங்களோட எல்லா கேஸ்ட், இசபெல்லா என்னோட ஃப்ரெண்டு, மெலடி, பூஜா அண்ட் போர்க்கொடி ஜி, ஜெசந்த் அண்ட் முருகன் ஜி எல்லாம். ஸோ ஐயோ யாரும் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா கொஞ்சம் சாரி. ஓகே. அண்ட் அவங்களோட பிஆர் சதீஷ் ஜி அண்ட் சிவன் ஜி அண்ட் Shiva Garu and Satish Garu for promoting our film in every way possible and making it to the for taking the film to the people. And என்னோட மேக்கப் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ணா எல்லாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் ஃபார் த பீப்புள் ஃபார் கோயிங் டு த தியேட்டர்ஸ் அண்ட் வாட்சிங் த ஃபிலிம் ரொம்ப நன்றி. அண்ட் ப்ளீஸ் இப்போ இஃப் யூ டென்ட் வாட்ச் இட் yet, ப்ளீஸ் கோ டு த தியேட்டர்ஸ். திஸ் இஸ் அ ஃபிலிம் தட் ஹேஸ் டு பி சீன் வித் யுவர் ஃபேமிலி. அண்ட் ஒரு நல்ல மெசேஜ் இருக்கு ஃபிலிமில். அண்ட் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்க்கு எல்லாம் ரொம்ப ஹார்ட் அண்ட் சோல் வச்சே பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க, எல்லாரும் தியேட்டர்ஸ் போய் கண்டிப்பாக பாருங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ எல்லாரும் அன்புக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ரூபா. ஒரே ஒருத்தர் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, எங்கள் சவுண்டு ராஜேஷ் மட்டும் சொல்ல மறந்துட்டீங்க. தேங்க்யூ. யாரு? கிராமஜ எம்பிஆர். சரி, சேர்த்துடலாம். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நாம் பேச அழைக்கிறோம். மண் மணக்கும் தஞ்சையில் ஒரு அழகான கிராமம். போலீஸ்காரர்கள், குடிகாரர்கள், உள்ளூர் தலைவர்கள், எக்ஸ் தலைவர்கள், பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள், ஒப்பாரி வைக்கும் ஊர் பெண்கள், இப்படி அனைத்தையும் எந்தவித தொய்வுமின்றி ரசனையோடு எடிட் செய்த எடிட்டர் ஸ்ரீஜித் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். வந்திருக்க அனைவருக்கும் நன்றி. இது என்னோட முதல் மேடை, கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்கு. ஸோ பொறுமையாக ஆரம்பித்து அப்படியே முடிச்சிடுறேன். ஸோ முதல்ல யமகாதகி சாத்தியமானதுக்கு இந்த மேடையில் இருக்கிற எல்லாருமே காரணம். இந்த யமகாதகி இன்னைக்கு மக்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே காரணம். ஸோ ஒவ்வொருத்தராக அப்படியே நான் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ ப்ரொடியூசர் வெங்கட்ராகுல் சார், அதுக்கப்புறம் வெங்கட்ராகுல் சாரோட அப்பா சீனிவாச ராவ் சார். ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு கொடுத்த சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப பெருசு. ஸோ இந்த ஐடியா வந்து நான் முழுசாக கூட எழுதலை, ஒரு பக்கத்துக்கு கூட எழுதாமல் ஜஸ்ட்டு நாங்கள் முன்னாடியிலேருந்து மீட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஒரு பக்கம் கூட எழுதலை. ஒரு நாள் சும்மா
இந்த ஐடியாவை ஷேர் பண்ணேன். ஒரு நாள் எடுத்துகிட்டு அடுத்த நாள் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் இதை டெவலப் பண்ணுங்கள், நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தது தான். அடுத்த நாள் சுஜித்தை மீட் பண்ணுறேன். ஸோ அதே ஐடியாவை திருப்பியும் என்னோட டிஓபி சுஜித்திட்ட போய் சொல்கிறேன். சொன்னதுக்கப்புறம் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு. அவரும் அதே ஹோப் கொடுத்தாரு. ஸோ பட டைரக்டருக்கு எல்லாரும் கொடுக்குற நம்பிக்கை ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுக்கும். இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு என்னோட டைலாக் ரைட்டர் ராஜேந்திரன்ட்ட போயிட்டு சொல்கிறேன். அவருக்கும் எனக்கும் ரொம்ப பெரிய நட்பு பழக்கம். என்னுடைய இன்னைக்கு யமகாதகியோட அரசியல், இந்த ஜாதிய புரிதல் எல்லாத்துக்கும் எனக்கு வழிவகுத்து கொடுத்தது அவர் தான். இந்த புக்கை படி, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பாரு, ஒரு படத்தை இந்த நோக்கத்தில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்க முதல்லேருந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணவர். ஸோ இந்த ஐடியாவை எடுத்துகிட்டு அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன். சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் திருப்பியும் எப்பொழுதுமே அவர் என்னை கிண்டல் பண்ணுவார். என் அசிஸ்டன்ஸுக்கு தெரியும், ஒரு லவ் சீன் சொன்னால் பெப்பின் வந்து சந்தோஷமே ஆக மாட்டார். ஒரு கொலை இருக்குன்னு சொல்லு, இல்லை ஒரு பணம் இருக்குன்னு சொல்லு, உடனே வந்து பயங்கரமாக ஹாப்பி ஆகிடுவார், நிறையா இன்புட்ஸ் கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை என்னோட டேரக்டருமே அதை என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. நான் அமித்ஷார்ட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் ராஜதந்திரன்ற படத்தில். அவருமே சொல்லியிருக்காரு, நீ மற்ற விஷயத்தை தாண்டி இந்த மாதிரியான ஏரியா பேசும் பொழுது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுற, இதில் ஏதாச்சும் ஒரு லைனை பிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் இது ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் படம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ராகுல் சார் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒவ்வொரு டீமும் அப்படியே செட் ஆகுது. செட் ஆனதுக்கப்புறம் படம் எங்கே எடுக்கலாம் அப்படின்னா திருப்பியும் நான் தஞ்சாவூரில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போய் சொன்னேன். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இங்கே சிறுவாபுரி இதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா கிராமங்களையும் போய் லொக்கேஷன் மாதிரி சும்மா போய் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். நானும் லோகனனும் போயிட்டே இருந்தோம். பட் எங்கேயுமே எனக்கு அந்த வீடு சாட்டிஸ்ஃபைடாக கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். நிறைய ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே. பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நாங்கள் இனிஷியலாக வச்சுருந்த பட்ஜெட்டுக்கு தஞ்சாவூருக்கு போகவே முடியாது. நான் திருப்பி போயிட்டு இல்லை தஞ்சாவூருக்கு போனோம் அப்படின்னு பெருசாக எந்த டிஸ்கஷனுமே இல்லை. சரி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த படம் இவ்வளோ நேர்த்தியாக என்னால் எடுக்க முடிஞ்சுது. ஸோ முதல்ல அதுக்கு தேங்க்ஸ் ராகுல் சாருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் சுஜித் சார் படம் எடுக்கும் பொழுது என்னுடைய எழுத்துக்களுக்கு ஒரு விஷுவல் கொடுக்க போகிற ஆள் அப்படின்றது நட்பு ரீதியாக ரொம்ப பழக்கம். சுஜித் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே 2 படம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்துச்சு, எல்லாமே ட்ராப் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது பண்ணும்பொழுது சுஜித் கொடுத்த சப்போர்ட் இனிஷியல்லேருந்தே ரொம்ப அதிகம். ஸோ ஃப்ரம் த பேப்பர் ஒர்க் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் எனக்கு முதல் நாள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போயிட்டு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கேமராமேன் அவர். எனக்கு படம் அவர் 12 படம் முடிச்சிட்டாரு. அதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே பயங்கரமாக சாதிச்சிட்டாரு. எல்லா வகையிலுமே பெரிய படமும் பண்ணிட்டாரு, பெரிய பட்ஜெட் படமும் சின்ன பட்ஜெட் படமும் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அப்போ அதுக்கு முதல் நாள் பெரிய மழை. நாங்கள் 2 பேரும் அடுத்த நாள் முதல் நாள் ஷூட் ஆரம்பிக்கலாமா வேணாமான்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். முதல் நாள் நைட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு, பூஜை போட்டு ஆரம்பிக்கணும் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. 3ஆம் தேதி நாங்கள் சும்மா ஷூட்டிங் அந்த வீட்டை பார்க்க போகிறோம். இவ்வளோ தூரம் தண்ணி நிற்கிது, முழங்கால் வரைக்கும் மழை பெஞ்சு எங்களை உள்ளே விடலை. நைட்டு வந்து நான் ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்தேன். சுஜித்தா சொன்னார், என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, நாளைக்கு ஏதோ ஒன்று எடுப்போம் வாங்க அப்படின்னு சொன்னார். சரி ஓகே கான்ஃபிடென்ட்டாக போயிடலாம். பூஜை போட்டாச்சு, மழை அப்படியே வரல. இயற்கை ஃபஸ்ட்டு எங்களை அனுமதிச்சிச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் போட்ட சீனு கொஞ்சம் லேட்டாக மழை விட்டதுக்கப்புறம் ஆரம்பிக்கலான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஷாட் வந்து கீதா கைலாசம் மேம்க்கு தான் வச்சோம். எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ அப்போ சுஜித் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க டீமை கூப்பிட்டு, நீ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷாட் எடுத்தோம், சுஜித்தை நீ கூப்பிட்டு ஆக்ஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு. என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டைரக்ஷன் ஆக்ஷன் அதுதான். ஸோ அப்போ கொடுத்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் படம் முடிச்சு இப்போ வரைக்கும் அவர் ரொம்ப பயங்கரமான சப்போர்ட், கான்ஃபிடென்ட். ரொம்ப நன்றி ப்ரோ எல்லாத்துக்கும். என்னை முதல்ல நம்பினதுக்கு. நான் கேட்டது எல்லாத்தையுமே செஞ்சு கொடுத்துட்டாரு. என்ன எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரியாத சில சீக்வன்சஸ் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டீங்க. அந்த ஸ்டண்ட் மாஸ்டரோடு சேர்ந்து முரளி மாஸ்டரோடு சேர்ந்து நாங்கள் பண்ணது. சுஜித்துக்கும் முரளி மாஸ்டருக்கும் இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ப்ளஸ் வந்து ஸ்கிரிப்டை கரெக்டாக உள்வாங்கிக்கிட்ட விதம், இது 3 தான் நான் சொன்னதை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து செய்ய முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு பெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸாகவும் இருந்துச்சு, அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருந்துச்சு அந்த போர்ஷன் எடுக்கும் பொழுது. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு எழுதும் பொழுது. நானும் அசிஸ்டன்ஸும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலியாக பிரிச்சுக்கிட்டோம், எங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அப்படின்றதுக்காக. லீலா ஃபேமிலி அப்படின்னு ஆரம்பித்து இந்த 36 கேரக்டரையும்
ஒவ்வொரு ஃபேமிலியாக பிரிச்சுக்கிட்டோம். ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு ஃபேமிலியாக வந்தாங்க. படம் ஆரம்பித்து ஒரு 8வது நாளோ என்னமோ ஆல் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஷூட் ஆரம்பித்தோம். ஸோ எமகாதகி ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபேமிலியாக மாறிட்டாங்க. அன்னைக்கு மாறினாங்க, அதை நான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன். இன்றைக்கும் ஒரே ஃபேமிலி தான் எனக்கு. ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொருத்தர் பேராக சொல்ல முடியலை, ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. அது எல்லாமே யாராச்சும் மிஸ் ஆகிட்டாலும் கோச்சுக்குவாங்க. எல்லாருமே எனக்கு ஈக்குவல் தான். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபார் எல்லா ஆக்டர்ஸுக்கும் என்னோட ரொம்ப நன்றி. அதுக்கப்புறம் எடிட்டர், படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஸ்ரீஜித் ப்ரோட்ட டேபிளில் கொடுத்தாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சீன்ஸாக சொல்லுங்கள் என்ன இந்த சீனில் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு உட்காந்து எடிட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அவர் கொடுத்த சப்போர்ட் ரொம்ப பெருசு. அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு எனக்கு சின்ன சின்ன இன்புட்ஸ் மட்டும் கொடுப்பாரு. பெப்பின் இதோட இது இப்படி வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு நான் சொல்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார். திடீர்னு பெப்பின் இதை இப்படி வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கட் பண்ணி காட்டுவார். என்னால் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் ஜெசின் ஜார்ஜ். படம்லாம் முடிச்சுட்டு மியூசிக் டைரக்டரை சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ராகுல் சார் சொல்லி தான் ஜெசின் ஜார்ஜை மீட் பண்ணோம். அவர் இந்த படத்தில் நிறைய மல்டிபிள் ஜானர்ஸ் இருந்துச்சு, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த எல்லா ஷிஃப்ட்டையும் ஒரு வேர்ல்டாக க்ரியேட் பண்ணுறது தான் எங்களோட சேலஞ்சாக இருந்துச்சு. சுஜித்தும் அதை தான் பண்ணார். என்ன ஜானராக இருந்தாலும் மொத்த படமாக பார்க்கும்பொழுது ஒரு யமகாதகியாக தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி கேமராவில் அவர் பண்ணிட்டாரு. ரைட்டிங்கில் ராஜேந்திரன் சப்போர்ட்டோட எல்லாருமே நாங்கள் பண்ணிட்டோம். இதை மியூசிக் டைரக்டராக மியூசிக்கில் கொண்டு வரும் பொழுது ஒரு புது வகை இசையமைப்பாளர் அதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். அவர் கொஞ்சம் பேஷன்ஸோட சொன்ன கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே செஞ்சு ரொம்ப அழகாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார். அவர்கிட்ட நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு சிங்குக்கு வரோம். சச்சின் ப்ரோ அண்ட் அரவிந்த் ப்ரோ, உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப பெருசு. ஸோ அவங்களுக்கு வாரம் 2-3 படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த எவ்வளோ பிஸி ஷெடியூலில் யமகாதகிக்கு அவங்க கொடுத்த சப்போர்ட் ரொம்ப பெருசு. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துல உயிர் கொடுத்துக்கிட்டே வராங்க படத்துக்கு அப்படின்றத எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. டெக்னிக்கலாக இந்த படம் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ பிகினிங்கில் ஒரு புதுமுக இயக்குனருக்கு ஒரு கனவு இருக்கும், டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எனக்கு டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டீம் அமைஞ்சிருக்கு. எல்லாருக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் முக்கியமான ஆளை மறந்துட்டேன், சாரி. ஸோ என்னோட கோ ப்ரொடியூசர் கணபதி ரெட்டி சார், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் சார். ஸோ யுவர் சப்போர்ட் மீன்ஸ் லாட்ஸ் டு அஸ் ஆக்சுவலி, யூ நோ. தேங்க்யூ ஃபார் தட் சார். ஸோ அண்ட் லக்ஷ்மண் சார், your support also means a lot to me sir, lot to us sir. It's very important to us. Thank you sir, thank you so much. So next என்னோட டீம், இவங்களுக்கு வெறுமனே நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. பட் இருந்தாலும் வேறு என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல. தேங்க்யூ, நன்றி தம்பி. ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா. ஸோ நான் நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பட இயக்குனருக்கு எங்கள் படத்துக்கு நிறைய இருந்துச்சு. படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு தடவை ஸ்ட்ரகிள் ஆகி ரொம்ப லோ ஆகும் பொழுது என் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, ஒரு ஃப்ரைடேடா எல்லாம் மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பட் உங்களுக்கு மண்டே போட்டு காட்டணும், அப்பயே மாறிடுச்சு. உங்களோட எல்லா சப்போர்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி, பெரிய நன்றி. ஸோ நீங்கள் எழுதின எழுத்துக்களும் நீங்கள் கொடுத்த அங்கீகாரமும் தான் இன்னைக்கு யமகாதகி மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ இது இன்னும் அதிகரித்து மக்கள் திருப்பியும் இன்னும் அதிகமாக தியேட்டருக்கு வரணும் அப்படின்றது எங்களோட விருப்பமாக இருக்குது. எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை விடியலை, திங்கக்கிழமையே விடிஞ்சிருச்சு. நீங்கள் பார்த்ததுனால திருப்பி நீங்கள் கொடுத்த இந்த சப்போர்ட் எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி அதிகமாக்கியிருக்கு எல்லா வகையிலையுமே. ஸோ அதை நான் அடுத்தடுத்து ஏமாற்ற மட்டும் நினைக்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். யாராச்சும் மிஸ் பண்ணியிருந்தா மன்னிச்சிடுங்க, இன்டென்ஷனலாக கிடையாது, பேச முடியல. நன்றி. Good evening, press. Thank you so much for your kind support and encouraging reviews. யமகாதகி படம் நான் ஐடியா கேட்டு இனிஷியேட் பண்ணது 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு இட் இஸ் இன் தியேட்டர்ஸ். இதுக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எல்லா லேயர்ஸ்லையும் எனக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. டெக்னிக்கல் டீம்லேருந்து, கேஸ்ட்லேருந்து, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னலாகவும் நிறைய சப்போர்ட் கிடைச்சது.
இந்த படத்துக்கு வந்து இந்த படம் இன்னும் நாங்கள் இன்னைக்கு நிற்கிறோம்னா முக்கியமான ஒரு ரீசன் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண லக்ஷ்மண் சார், கண்டத் ரெட்டி சார், இவங்களை தாண்டி எங்கள் அப்பா இவங்களை தாண்டி வந்து ஒரு பிக்கெஸ்ட் சப்போர்ட் எனக்கு இருக்குது. ஏன்னா நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து 18 வருஷம் ஆயிடுச்சு. தமிழில் தான் என்னோட கெரியர் ஆரம்பிச்சது. கடவுள் படத்தில் நான் வந்து ஹீரோவை நடிச்சிருக்கேன். அருண் பாண்டியன் சார், ரோஜா மேடம் எல்லாம், வேலு பிரபாகர் சார் டைரக்ஷனு. 18 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அப்பத்துலேருந்து இன்னைக்கு டுடே ஈவன் நான் இங்கே நின்றுட்டு பேசுறதுக்கு ஒரு பிக்கெஸ்ட் எனர்ஜி என்னை இது வரைக்கும் அந்த ஒரு எனர்ஜி தான் என்னை வந்து ட்ராவல் பண்ணி வச்சுட்டே இருக்கு. இதை தாண்டி அந்த சப்போர்ட் யாரும் கிடையாது. எங்களுடைய எங்கள் மதரை வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். அவங்களுக்கு வந்து சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் அப்பாவுக்கும் மதருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களுக்கு மேபி அவங்களுக்கு சின்ன வயசுல கிடைக்கல அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இப்படி நான் வந்து இது ஒரு கிஃப்டாக கொடுக்குறேன். எமகாதிக்கு படம் வந்து எங்கள் அப்பா பேருக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் கிஃப்டாக கொடுக்குறேன். எங்கள் அம்மா வந்து நான் மேடைக்கு வந்து கூப்பிடலான்னு இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுத்து அவங்களுக்கு கூப்பிடுறேன். அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சினிமாவை. அதனால தான் நான் வந்து இவ்வளோ வருஷமாக சினிமாவில் இருந்தேன். அவங்க இல்லைன்னு அவங்க இல்லை டெய்லி டென்ஷனாக இருக்கும். மார்னிங் எந்திரிச்சோட ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும். இன்னைக்கு நான் வந்து என்ன சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஈவன் லாஸ்ட் 2 months கூட இந்த படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி கூட டென்ஷனாகவே இருந்தது. டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்சா புரியாது, எனக்கு ஒன்றும் பிளாங்காக இருக்கும். ஒரு அம்மாவை மட்டும் திங்க் பண்ணுவேன். அவங்க வந்து அப்படியே சிரிச்சுட்டே இருந்து ஓகே கோ ஹெட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த எனர்ஜி தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து டுடே ஐ எம் ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட் ஹியர். நான் இந்த படம் வந்து ஒரு பிஸ்னஸோ இல்லைன்னா வேற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல நான் பண்ணவே இல்லை சார். இது வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆனேன். ஆஸ் ஆக்டராக வந்து நான் ஸ்ட்ரகிள் ஆனேன். நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் படித்தேன், சென்னை ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட். எனக்கு சுஜித் சாரங்க வந்து பிரதர்ஸ் கிடைச்சாங்க அங்கே, எனக்கு ஜூனியர்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஸோ நான் ஒரு ஆக்டராக வந்து என்னால் மேக்ஸிமம் நான் நிறைய ட்ரை பண்ணேன். பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு சம் ரீசன்ஸ் வந்துடும். நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியல. ஸோ நானே வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் நிறைய என்னுடைய ஸ்ட்ரகிளை வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் ஒரு பேசிக் ஐடியா. இப்போ நான் வந்து நேற்று ஒரு என்பி வந்து எங்களை ஒரு ஈவெண்ட் கூப்பிட்டாரு பிளாக் ஷீப் பண்ணு. ஸோ அங்கே போய் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அவங்க பிளாக் ஷீப்பில் வந்து நான் நேற்று ஒரு விஷுவல் காட்டினாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 பேர் இருப்பாங்களா. ஷாக்கிங்காக இருக்குது எனக்கு. அங்கே அவ்வளோ பேருக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதே அவங்க ஒரு டீமாக பண்ணியிருக்காங்க. பட் எனக்கு டீம் இல்லை. பட் நான் தனியாக வந்து நைஸ் ஆர்ட் மீடியா ஒர்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஐ வாண்டட் டு டு த சேம் திங் என்பி. எனக்கு நேற்று அங்கே பார்க்கும்போது ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருந்தது உங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது, ஏவி வீடியோ. ஸோ அப்படி வந்து இந்த படத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்களும் ஒரு 36 ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து எங்கள் டைரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. நான் எதுவுமே சொல்லலை. அவருக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு எது கரெக்டாக இது பண்ணிக்கோங்க. நான் ஜஸ்ட் பேக்ஹெண்டில் இருப்பேன். அப்படி தான் இந்த படத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க. நான் ஒரு டிரைவராக வேலை செஞ்சேன், நிறைய ஏதோ பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்துக்கு. ஏன்னா எனக்கு அந்த படம் பிடிக்கும். நான் இந்த படத்தை தவிர எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. படத்தை விட்ட எனக்கு வேற நிறைய பேர் கூப்பிட்டாங்க, சரி போதும் நீ வா வெளியில வா ஏதோ பண்ணிக்க. எனக்கு தெரியல இது பண்றதுக்கு. ஏன்னா மைண்ட் ஃபுல்லா இதுல இருக்கு இவ்வளவு வருஷமா. ஸோ இந்த படம் ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு வந்து முக்கியமான ரீசன்ஸ் வந்து என் பிரதர்ஸ் ஸ்ரீஜித் சாரங்க ரொம்ப எமோஷனலான எனக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காரு. ஸ்ரீஜித் சாரங்க, சுஜித் சாரங்க. இது தாண்டி எங்க டார்லிங் பிரதர் சச்சின், சிங் சினிமா சச்சின், அரவிந்த் மீனன் எதுவுமே கேட்கல. அவங்க என்கிட்ட வந்து இது ஒரு ஃபினான்ஷியலாகவும் பெரிய எஃபர்ட் பண்ண முடியல என்னால. பட் அவங்க எல்லாமே கொலாப் ஆகிட்டு வந்து இந்த படம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நன்றி சொல்றேன். ரொம்ப நன்றி. அது தாண்டி நான் வந்து ஒரு சின்ன ஏன்னா இந்த படத்துக்கு வந்து என்னால் என்ன பண்ண முடிஞ்சு நான் பண்ணிட்டேன். ஐ மீன் என்னுடைய லிமிட் தாண்டி நான் பண்ணியிருக்கேன். பட் அதுவும் தாண்டி வந்து இந்த படம் இன்னைக்கு இருக்குதுன்னா அதுக்கு முக்கியமான ரீசன்ஸ் வந்து அந்த மண்டே நடந்த அந்த ஷோ தான், ப்ரெஸ் ஷோ. உண்மையில ப்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்றேன்னா. இல்லைன்னா இது அது எனக்கு தெரியல, இது எப்படி கொண்டு வருதுன்னு எனக்கு தெரியல, ஐடியாவே இல்லை எனக்கு. அந்த ஷோக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைச்சது. ஸோ நான் இதான் சொல்றேன், நான் பிசினஸ் இல்லை இந்த படம் ஆடிட்டோரியத்துக்காக பண்ணிருக்கோம், ஆடியன்ஸ்க்காக பண்ணிருக்கோம். அதுதான் என்னுடைய மோட்டிவா இருந்தது, எய்மா இருந்தது. அங்கே கொண்டு போய் காட்டணும், தியேட்டர்ல இந்த படம் பார்க்கணும், ஆடியன்ஸ் கூட பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யமகாத்கி வந்து இட்ஸ் அ ஸ்மால் மூவி வித் அ லார்ஜ் ஹார்ட். ரொம்ப ஹானஸ்டாக ரொம்ப ஜென்யூனாக எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம். ஸோ இட் ஹாஸ் கிராப்ட் அஸ் மெனி ஐபால்ஸ் டுடே only because of press and media. இதுக்கு வந்து நான் சில பேருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன். ஏன்னா எல்லாம் சிவான் இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நினைக்கிறேன். we would like to extend our heartfelt thanks to Miss Rashmika Mandana. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் வந்து இந்த படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அங்கேருந்து இந்த படத்தை பற்றி தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ ரஷ்மிகா மந்தனா மேடம்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தை வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், கவின் சார், அப்புறம் அஞ்சலி மேடம், இவங்க எல்லாரும் வந்து எங்களுக்கு ப்ரொமோஷனலுக்காக நாங்கள் கேட்ட உடனே வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன்.
அதுக்கப்புறம் கிவிங் அஸ் வைட்டல் இந்த விசிபிலிட்டி வந்து அவங்களால தான் கிடைச்சது எங்களுக்கு, இந்த பிகினிங் விசிபிலிட்டி. இது வந்து ஒரு ஸ்மால் எஃபோர்ட். இது அவங்களோட சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது அந்த டைமில். ஸோ வென் வி ஸ்க்ரீன்ட் எமகாதகி ஃபார் த ப்ரெஸ் ஆன் மண்டே, we were filled with emotions and a bit of nervousness, and they were our first audience. நீங்க தான் என்னுடைய first audience. But after receiving heartfelt and honest reviews from the media, we were truly moved actually. So your support has not only uplifted our spirits but also boosted our confidence in ways we did not imagine. The positive reviews shared across your publications and social media have reached exhibitors and distributors, ensuring that we are getting a solid number of screens this Friday. On the Friday எங்களுக்கு கிடைச்சது, எனக்கு சின்ன லிமிடெட் ரிலீஸாக இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் யுவர் ரிவ்யூஸ்க்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு வந்து ரிலீஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்கேல் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு. Many celebrities have expressed their intention. After இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட இன்டென்ஷன் இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம். And we eagerly await their feedback. இன்னும் நிறைய பேர் பார்க்க போறாங்க இந்த நெக்ஸ்ட் வீக்ல. So சார் ஓகே. ஸோ நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஹஸ் ஆல்வேஸ் எம்ப்ரேஸ்டு குட் சினிமா. ஸோ நான் வந்து தமிழ் படம் நிறைய படம் பண்ணலான்னு இருக்கேன், தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி தமிழ் லாங்குவேஜில். அதுக்கு வந்து கணபதி ரெட்டி சார் சப்போர்ட், லக்ஷ்மண் சார் சப்போர்ட் கிடைச்சதுன்னா நிறைய படம் பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் வந்து கொண்டு வரதுக்கு நான் ஏன்னா பிகாஸ் ஐ நோ த ஸ்ட்ரகிள் ஆஃப் நியூ கம்மர்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டைம் ஒரு ரூட் வந்து நாங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். முடிஞ்ச பிளாக் ஷிப்லேயும் எனக்கு ஒரு என்ட்ரி கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கும். நானும் அங்கே கொஞ்சம் கற்றுக்கினேன். ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் பிளாக் ஷிப் ஹவு தேர் மீன் டூயிங் ஆல் திஸ். அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க நேற்று, எவ்வளோ அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலி. நேற்று அவர் கூப்பிட்டது ரொம்ப தேங்க்யூ என்பி ஃபார் திஸ். அண்ட் எங்கள் ஆக்டர்ஸு நைஸ் அட் அவார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் டைம் நிறைய எடுத்திருக்காங்க. நான் சொல்ல வேண்டியது எல்லாமே வந்து என்னோட ஸ்ரீஜித் ப்ரோ சுஜித் ப்ரோ சொல்லிட்டாங்க கம்ப்ளீட்லி. ஸோ திருப்பி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஐ மீன் உங்கள் டைம் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இது ஆல்ரெடி டிலே ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாருக்குமே அம்மா கீதாம்மா நன்றி, ரொம்ப தேங்க்யூ நீங்கள் வந்ததுக்கும். ராஜு சார் ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ சார். ஆர்டிஸ்ட் பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணாங்க எனக்கு, சுபாஷ்லேருந்து மற்ற எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும், மெலோடி, பிரதீப், இசபெல்லா, எல்லாமே எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு எல்லாமே, ரொம்ப தேங்க்யூ. அண்ட் கணபதி சார் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நீங்கள் அவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து வந்திருக்கீங்க, எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் கணபதி ரெட்டி சார், லக்ஷ்மண் சார். உங்களுக்கும் ஃபியூச்சரில் நிறைய கொலாப் பண்ணிட்டு நீங்கள் மனசு வச்சா நாங்கள் நிறைய பண்ண முடியும் சார். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட், நிறைய யூனிக் ஐடியாஸ் நாங்கள் வந்து நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணிட்டீங்களான்னு நாங்கள் நிறைய பண்ணலான்னு இருக்கோம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ப்ளஸ் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சப்போர்ட், இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்களன்னா நான் இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம், நிறைய டெக்னிக்கலாகவும் ஆர்டிஸ்டும் கூட்டு வரலாம், இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் சார். தயவு செஞ்சு எனக்கு அந்த சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணி கொடுங்க சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ.